میں کیا کروں آپ بتائیں، میں اس ملک میں لٹنے کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کے اندر اکیلی عورت ہونا ہی سب سے بڑا گناہ۔ انہوں نے مجھ سے چھینا جھپٹی کی اتنے کہ میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، مگر میرا انصاف تو شاید خدا ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بچیوں کے سر پہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ان کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ وہ میری بچیوں کو چوک میں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے جو میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو۔ انویسٹیگیشن آفیسر کے کمرے کے اندر اور آئی او کے سامنے ملزمان نے مجھے یہ کہا تم نے ہم پہ ایف آئی آر کرائی ہے، ہم باہر آ کے دیکھو تمہارا حشر کیا کرتے ہیں۔ مجھے گلبرگ میں بلایا اور کہا کہ میں پیمنٹ کروں گا۔ 12:30 بجے انہوں نے مجھ سے وصولی لی چیک کے تھرو 2 کروڑ کی، انگوٹھا لگوایا، اور جب کیش آنا شروع ہوا، کاؤنٹر پہ کیش آ گیا، تو آپ وہ ویڈیو خدا کے واسطے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا جھوٹ یا کتنا سچ بول رہی ہوں۔ مینیجر کو کیا حق ہے میرے چیک کے پیچھے لکھنے کا کہ مجھے پولیس کی سیکیورٹی نہیں چاہیے؟ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، چند روز قبل ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہو گئی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، اور اسی دن ڈی آئی جی پولیس لاہور کی جانب سے جو ہے وہ اس ویڈیو کی تردید آ گئی کہ کسی قسم کی کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کا لین دین کا معاملہ ہے اور یہ خاتون جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میرے ساتھ سیدہ مومنہ فاطمہ موجود ہیں جن کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیا آپ فراڈ کر رہی ہیں؟ جی ہرگز نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، فورن کوالیفائڈ ہوں، مجھے فراڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دن میں 4 سیزیرین کروں تو 1 کروڑ روپے آرام سے کما سکتی ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ سارا سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے بیانات، میری کردار کشی، اور پچھلے دنوں ایک چینل نے لکھا میں جھوٹ بول رہی ہوں، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ملزمان با اثر ہیں، آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ وہ 7 دن پولیس کسٹڈی میں رہے ہیں اور وہ آرام سے سوئے ہیں، حوالات میں کوئی نہیں رہا، نہ ان کی گرفتاری ڈلی نہ ان سے ریکوری ہوئی۔ اگر یہ سچ نہیں ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں تو پھر وہ ویڈیو میڈیا پہ کیوں نہیں دی گئی جو بینک کے اندر بنی تھی؟ دوسرا، میرا چیک میڈیا پہ کیوں نہیں آیا؟ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ آپ تو ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے۔ ڈکیتی تو ہوتی ہے گن پوائنٹ کے اوپر لوٹ لیا جائے، تو یہ تو واقعی کچھ لین دین کے معاملات تھے، آپ نے کچھ پراپرٹی بیچی تھی اور اس کے پیسے لینے تھے۔ جی معاملہ یہ تھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینک کے اندر سیکیورٹی جو ہے وہ مینٹین کرنا، لین دین کے معاملے جو ہیں وہ بینک میں ہی ہوا کرتے ہیں، مگر اگر لین دین کا معاملہ تھا تو وہ آرام سے لیا جاتا ہے، چھینا جھپٹی نہیں کی جاتی، مار کٹائی نہیں کی جاتی، ہاتھا پائی نہیں کی جاتی۔ میں نے اسی لیے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی ویڈیو ہے اس کو میڈیا پہ لایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے میرے اصل حقائق آئیں کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ پولیس نہ تو وہ ویڈیو دے رہی ہے میڈیا کو، نہ پولیس کا کیا تعلق ہے؟ پولیس کیوں اس میں انٹرفیرنس کر رہی ہے؟ اصل میں وہ بہت با اثر لوگ ہیں، بہت زیادہ با اثر ہیں، اور میں نے آواز اٹھائی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے فراڈ کرنا ہے تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کتنے با اثر لوگ ہیں۔ آپ اندازہ اسی سے کر لیجئے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کے کمرے کے اندر اور آئی او کے سامنے ملزمان نے مجھے یہ کہا، جو میں بارہا کہتی ہوں کہ تم نے ہم پہ ایف آئی آر کرائی ہے، ہم باہر آ کے دیکھو تمہارا حشر کیا کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور میں ابھی بھی یہ میڈیا پہ آپ کے توسط سے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر میں نے مدعی ہو کے ایک پرچہ کرایا ہے تو ملزمان مجھے ان کے سامنے دھمکیاں کیسے دے سکتے؟ تھریٹ کر رہے ہیں؟ جی تھریٹ کر رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ وہ میری بچیوں کو چوک میں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے جو میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو۔ میں کیا کروں آپ بتائیں، میں اس ملک میں لٹنے کے لیے تو نہیں آئی تھی کہ اوپر سے نیچے وہ اس چیک کی بات کرتے ہیں، نہ اس واردات کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تمہارا سی آر او ہے۔ اب میرے سی آر او کے میں سارے ثبوت لے کے آئی ہوں کہ میرے پہ ایک نے نہیں، ہر کسی نے ظلم کیا ہے۔ گجرانوالہ میں کہتے ہیں کہ پرچے ہوئے ہیں، گجرانوالہ میں میرے پہ ایک پرچہ نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ میرا شناختی کارڈ، آپ اندازہ کریں اس ملک کے
डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी का कि मेरे शनाख्ती कार्ड को नंबर को एक डॉक्टर मेमूना साहिबा इस्तेमाल कर रही हैं जो DHQ में जॉब करती हैं गुजरांवाला में। ये भी फ्रॉड हुआ। आप खुद तफ्तीश कर लीजिए इस बात की। मैंने FIA में दरख्वास्त दी हुई है, मैंने उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। और वो किसने बनवा के दिया उनको शनाख्ती कार्ड? सुल्तान खान साहब ने। 2020 से पहले जब मैं यहाँ थी तो कोई पर्चा नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं। 2020 में जब सुल्तान खान से मुआहिदा हुआ तो मैं फ्रॉड बन गई। वो खातून जो हैं अगर उनको भी देखा जाए तो वो DHQ में गवर्नमेंट के लिए सरकारी गवाह बन के जाती हैं, वो मुलजिमा नहीं है। बाकी जो इन्होंने पर्चे शो किए हैं कि जी ये हुए, वो सारे मेरे पास मौजूद हैं कागजात। सुल्तान खान कौन है? जिन्होंने मुझे चेक दिया और बैंक में मौजूद थे और चेक छिनवाया भी अपने आदमियों से। ये वाकया कैसे हुआ? ये रकम का लेन देन या आप बैंक में गई थी, वो सारा वाकया क्या था? जी मैं 10:30 बजे 26 तारीख को सुबह बैंक में गई हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा की तरह ये बुलाते थे। कुछ अर्सा पहले इन्होंने मुझे खानपुर बुलाने का कहा तो मैंने जब पता किया तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ जाना सेफ़ नहीं है अकेली औरत के लिए। इन्होंने कहा मैं वहाँ पेमेंट करूँगा, हालांकि इनका पेरेंट ब्रांच जो है वो PAF कॉलोनी लाहौर कैंट में है, मगर इन्होंने मुझे गुलबर्ग में बुलाया और कहा कि मैं पेमेंट करूँगा। 12:30 तक मैं वहाँ बैठी रही। 12:30 बजे इन्होंने मुझसे वसूली ली चेक के थ्रू 2 करोड़ की, अंगूठा लगवाया और जो मैनेजर साहब थे उनसे इन्होंने चेक दिया उनके हाथ में। उन्होंने मुझे काउंटर पे ले जाके मुझसे 2 सिग्नेचर्स बैक पे करवाए, मेरा फ़ोन नंबर लिया और जब कैश आना शुरू हुआ, काउंटर पे कैश आ गया तो आप वो वीडियो खुदा के वास्ते देखें, आपको पता लगेगा कि मैं कितना झूठ या कितना सच बोल रही हूँ। इन्होंने मुझसे छीना झपटी की इतने कि मेरे हाथ ज़ख्मी हो गए। सुल्तान खान के आदमी पीछे खड़े हुए थे मेरे दोनों, और उन्होंने इस तरह झपट्टा मारा। और मैनेजर ने, आप मुझे इतना बताइए मैनेजर को क्या हक है मेरे चेक के पीछे लिखने का कि मुझे पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए? आप देखें वो खुद लिख रहा है अपने हाथ से। दिस वाज अ प्री प्लान्ड स्कैम कि मुझसे वसूली करके और मुझसे वहाँ पैसे छीन लिए जाएं। मैडम आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर भी हैं, तो कभी ऐसा मुमकिन होता है कि मतलब आप साइन पहले कर दें या सारी वसूलियाँ दे लें और उसके बाद पेमेंट लें? उन्होंने मुझसे वसूली ली थी चेक के थ्रू 2 करोड़। रकम पहले गिन ली जाती है, कैश को काउंट किया जाता है। थी सर, मैं गिन ही रही थी। पहले उन्होंने कहा जी इस पे साइन कर दें फिर मैं आपको चेक दूंगा। असल में बात ये है कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर अकेली औरत होना ही सबसे बड़ा गुनाह। आप देखें मेरी बच्चियों को चौक में ला के और पता नहीं क्या क्या करने को कहते हैं। मुझे बताएं मुझे कौन बचाएगा जब पुलिस की मौजूदगी में वो मुझे धमकियां दे रहे हैं? मैं क्या करूं? अगर मैं गलत होती तो आपका ख्याल है कि मैं मीडिया पे आती या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती? मैंने आप सबसे मिन्नत रिक्वेस्ट इसलिए की थी कि मैं अकेली हूँ, मेरी मदद करें, मगर वो इतने बासर हैं कि मेरी किसी ने कोई बात ही नहीं सुनी है। बल्कि मुझे बुला के ये तंबी की गई कि अगर तुम मीडिया में गई तो फिर देखेंगे क्या होगा। आप मुझे बताएं फिर मैं किधर जाऊं? पुलिस तो आपकी मुहाफिज होती है, तो पुलिस भी तामुन नहीं कर रही? जी पुलिस के सामने मैं हर फोरम पे पेश हुई हूँ। SP साहब के सामने पेश हुई हूँ, 3 घंटे वहाँ बैठी रही हूँ, फिर DIG साहब के गई हूँ, फिर मैं CCPO साहब ने मुझे बुलाया था। मगर बात सारी ये वही बात है कि बासर अफराद है, मैं क्या कह सकती हूँ। अभी मेरा हाल है कि मेरा जीना हराम हुआ है, मैं निकलते हुए डरती हूँ घर से। कर्नल साहब ने सिर्फ मेरे ही, सुल्तान खान ने पैसे नहीं खाए, उन्होंने बेबहा लोगों की, उन्होंने मेरे घर तक पे पैसे उठा लिए। मेरे पास असल स्टैंप मौजूद है। लोगों से उन्होंने करोड़ों रुपया मेरे प्लॉट के ऊपर उठा लिया और खा गए। मेरे पास सबूत मौजूद है। अभी आपको क्या लगता है कौन आपको इंसाफ दे सकता है? क्योंकि पुलिस भी आपके खिलाफ है आपके मुताबिक। पुलिस मेरे क्या खिलाफ है? बयानात दे रही है ना पुलिस इस किस्म के कि मैं गलत हूँ, मैं झूठ हूँ। मैं पुलिस को कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं इज़्ज़त करती हूँ और मैं अभी भी उनकी तरफ देख रही हूँ कि मेरी मदद करते हैं, मगर मेरा इंसाफ तो शायद खुदा ही देगा। मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला आप सबकी बच्चियों के सर पे आप लोगों को सलामत रखे। नाजरीन देखा आपने, ये वो स्टोरी है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और इसका दूसरा रुख जो है वो पुलिस की जानिब से वर्जन सामने आया, लेकिन अब ये दोबारा से इनको सामने आना पड़ा और अपनी जो शवाहिद हैं, जो सफाइयाँ हैं वो देना पड़ी। किसी और स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।